Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second chapter, that is the food through the digestive tract. What is the student reading? Plants prepare and use food by themselves, do not have a digestive system. അല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യണത് അവർ തന്നെ സ്വയം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ലേ then why do we പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് who receive food from plants നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് റിസീവ് ചെയ്യണത് have a digestive system അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് Adityan is reading. Who is Adityan? He is reading a question that is from the doubt box maintained by the science club. Then below it is given the nutrient and its function. അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ what is the main source of carbohydrate that is if we are not taking food for certain hours we will get energy from our body itself അല്ലേ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാലും എന്ത് ബോഡി നമുക്ക് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലേ സപ്ലൈ എനർജി പ്രോട്ടീൻ എന്താ പറയാ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലേ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനും പിന്നെന്താണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന മെയിൻ ഘടകം ഏതാ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫാറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് എനർജി ഫാറ്റ് എങ്ങനെ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സെയിം കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് even if we are not taking food for a certain period we get energy from our body അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് that is present in our body. Minerals, vitamins and water. Minerals. That is minerals it includes sodium, potassium അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡി ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചില മിനറൽസ് ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ ബോണിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബോൺ കപ്പാസിറ്റീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെന്താ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അതിന്റെ ലെവലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇഫ് നോട്ട് വി വിൽ ഫെയിന്റ് അല്ലേ then with vitamins it is essential for our growth എല്ലാ തരം വൈറ്റമിൻസും നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് ബോഡി റൺ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം വൈറ്റമിൻസിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് വാട്ടർ is an essential constituent of our body you know that food materials we eat are not absorbed as such in our body അല്ലേ ഫുഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ദേഹത്തേക്ക് ചെല്ലുകയല്ല ചെയ്യുക പിന്നെന്താ digestion is the process of converting complex food materials into digestion എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് what is the main the theme behind it it is to convert the complex food materials അല്ലേ വലിയ food materials അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് absorbable forms absorb and for utilization of the body it is being cut into smaller particles അപ്പൊ here it is a figure given ഈ ഫിഗറിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ how the digestion process being taken place അല്ലേ human digestive system ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് this portion is the mouth then coming under it is the tube-like structure is the esophagus this one is the stomach then small intestine large intestine this one large intestine then coming down is the rectum അപ്പോൾ ഏതാ mouth esophagus stomach small intestine outside is the large intestine then rectum food inside mouth what happens when food it is happen to take inside the mouth le food നമ്മുടെ മൗത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് മിക്സസ് വിത്ത് സലൈവ അല്ലേ അതൊന്ന് ലയിക്കണം ഇപ്പൊ സലൈവയിലുള്ള സലൈവറി ജ്യൂസുമായിട്ട് ഇറ്റ് മിക്സസ് the structure and arrangement of the teeth is suitable to masticate the food that we eat that is the process masticate process is taking place alle the structure and arrangement of the teeth is it has to be crushed into smaller pieces complete the okay even though the teeth vary in their morphology and function alle teeth endana morphology-യിലും function-യിലും നല്ല വ്യത്യാസം കാണിക്കാറുണ്ട് similarities in the internal structure പക്ഷേ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അല്ലേ what are they made up of അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാ ഈ ടീത്ത് what is this is called the incisor what is the main importance of it helps to bite and cut the food അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലകത്തേക്ക് ഫുഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ it mixes with the salivary amylase and the incisor present that is incisor present it helps to
what is the main aim of the scissor? It is to bite and cut the food. Scissor എന്തിനാണ് cut ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ incisors എന്തിനാ help to bite and cut the food. Canine, what is it? It helps to what? അതായത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ബൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നിട്ട് canine this portion അത് വലിച്ചു കീറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് canine അല്ലേ. ടിയർ ചെയ്യാൻ, ഫുഡ് ടിയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, canine. Then coming under it is molar and premolar. Premolarന്റെ മെയിൻ എന്താണ്, chew ചെയ്യാൻ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത്, that is chewing of the food. Then molar it is to grind. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിസർ എന്തിനാ, ബൈറ്റും കട്ട് ചെയ്യാനും, canine ടിയർ വലിച്ചു കീറാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ് canine. Premolar chewing, molar ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ്, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. Enamel, white in color, the hardest part, dead tissue അല്ലെ. ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ്, ബോഡിയുടെ ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാമൽ ആണ്. It is white in color and the dead tissue. See here, this is the picture given. That is upside portion, it is crown and neck and root. White in color, hardest part, dead tissue. Dentine, living tissue which forms the teeth. അപ്പൊ dentine ആണ് എന്ത്, teeth form ചെയ്യണത് അല്ലെ, forms the teeth. This portion it is which causes the formation of the teeth. Pulp, soft connective tissue seen in the pulp cavity. Blood vessels, lymph duct and nerve fibers are also seen. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്താണ് അല്ലെ പല്ല് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പൾപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുക, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസും ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസും ലിംഫും നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്, പൾപ്പിലാണ് കാണുന്നത്. ടൂത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡെന്റൈനിൽ. ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇനാമൽ. സെമന്റം, കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് എ ടൂത്ത് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ദ ഗം. അപ്പൊ സെമന്റം എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് എന്ത്, അതിലാണ് കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ടൂത്തിനെ ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, പല്ല് ഒരു സോക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ് സാധനമാണ് സെമന്റം. ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് കാൽഷ്യം containing connective tissue that holds the teeth in the socket of the gum. You have understood how the structure of the teeth is suitable to break the food materials to smaller particles. The tongue helps teeth to masticate food materials and mix them with the saliva. അപ്പൊ വായാണ് എന്ത്, ഫുഡിനെ പല്ലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെറുതായി ബ്രേക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, പിന്നെന്താ, മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സലൈവ. The taste buds in the tongue. ടങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, it is having taste bud അല്ലെ, which help in the sensation. നമ്മൾ ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ടങ്ങിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. The taste bud, it is help in the sensation of taste. Now you have understood the necessity of protecting teeth and tongue which help in masticating അല്ലെ. അപ്പൊ ടീത്തും ടങ്ങും എന്താണ്, മാസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മൂവിങ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ഫുഡ് പൈപ്പ്. ഈ ഫുഡ് ചവച്ചരച്ച ശേഷം എവിടേക്ക് ഇതിലൂടെ പോവുക, ഫുഡ് പൈപ്പിലൂടെ, നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിലൂടെയാണ് എന്ത്, it reaches the stomach. Saliva and digestion. Our mouth waters the moment we think of tasty food. Where is saliva produced? ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം നിറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ from where they are the saliva it is being produced by the salivary glands which is being situated on the sides. Okay, there are 3 pairs of salivary glands in the mouth അല്ലെ. 3 pair salivary glands ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ അത്, salivary secreted from the salivary glands contain mucus and enzymes like salivary amylase and lysozyme. അപ്പൊ salivary glands എന്തുണ്ട്, മ്യൂക്കസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. then enzyme, ഏതൊക്കെയാ എൻസൈമുകളുള്ള, salivary amylaseഉം പിന്നെ ഏതാ, lysozyme. Mucus makes the food slimy so that it can be swallowed. അപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ വായിലേക്ക് ചെല്ലണത്, as such it is not entering the food pipe. It has to be broken down into small pieces and also പിന്നെന്താ ആവേണ്ടത്, it has to be food slimy അല്ലെ. slimy means through the food pipe it should enter. അപ്പൊ food pipe കൂടെ പോണെങ്കിൽ it should be slimy so that it can be swallowed. Lysozyme to an extent helps to destroy the germs. Lysozyme ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ജേംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ദാറ്റ് എൻ്റർ ദ ബോഡി ത്രൂ ഫുഡ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഫുഡിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ജേംസോ വല്ല പാർട്ടിക്കിൾസോ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്, ലൈസോസൈം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. Then salivary amylase partially converts starch to maltose.
salivary amylase മെയിൻ എയിം എന്താണ്? സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കാൻ, അല്ലെ? സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കാൻ എ ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ. salivary amylase ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ അരി മീൻസ് ചോറ് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ കറിയൊന്നുമില്ലാതെ ചോറ് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ആ നമ്മുടെ ടങ്കിലുള്ള സലൈവറി അമൈലേസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെ, റൈസ് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. അതിനെ എന്തായിട്ടാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ? മാൾട്ടോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. മാൾട്ടോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷുഗർ. ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫാഗസ്. partially digested food enters esophagus through the pharynx. അപ്പൊ ഈ പകുതി ഡൈജസ്റ്റ് ആയ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഈസോഫാഗസ്. ഈസോഫാഗസിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണ? ഫാരിങ്സിലൂടെയാണ് ഈസോഫാഗസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക. യു നോ ദ ട്രെക്കി ഓൾസോ ബിഗിൻസ് ഫ്രം ഫാരിങ്സ്. അപ്പൊ ഫാരിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ്? ട്രെക്കിയും ഫാരിങ്സിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ. Tongue compresses the food into balls with the help of palate. പിന്നെന്താ? എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. ട്രെക്കിയ റൈസസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പാർട്ട്. ട്രെക്കിയ എന്ത് ചെയ്യും? മുകളിലേക്ക് പൊന്തും, എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിനെ അടയ്ക്കും. വൂള, that is closes the nasal cavity that opens to the pharynx. nasal cavityയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, അല്ലേ? അതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വർത്താനം പറയേണ്ടതെന്ന് പറയാം. കാരണം തലയ്ക്കൊക്കെ കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ പാർട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയറക്ട്ലി എൻറ്റേഴ്സ് ദ നോസ് ഓർ ത്രൂ ദ ഹെഡ്. posterior part of the tongue allows food to move over the epiglottis into the. അപ്പൊ posterior part of a tongue ആണ് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്? ഫുഡിനെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിലൂടെ കടന്നിട്ട് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക. You know that the food reaches the stomach by the wave like, അല്ലെ? ഭക്ഷണം സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ്? മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസ്. ഈസോഫാഗസിന്റെ ചുമരി കൂടിയിട്ടാണ് അതെന്ത് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുക. ആ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയാ. പെരിസ്റ്റാളിക് മൂവ്മെന്റ് is the entering of the food, wave like entering of the food through the esophagus. Food inside the stomach. ഇനി സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക? A slightly digested food in the mouth reaches the stomach. അല്ലെ? വായിൽ വെച്ചിട്ട് പകുതി ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞു, മിക്സസ് വിത്ത് സലൈവ, പിന്നെ സ്ലൈമി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു, എന്നിട്ടാണ് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ പകുതി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡ് പിന്നെ എവിടേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണേ? സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ഫർദർ ഡൈജഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കി ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ you have to write this. That is peristalsis in the stomach. The strong peristalsis in the stomach converts food into paste form. അല്ലെ? സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് എന്ത് രൂപത്തിലാവുന്നത്? പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവുന്നത്. The special circular muscles present in the posterior part of the stomach retain food for a specific period. അതായത് the circular muscles സ്റ്റൊമക്കിലെ posterior part of the stomach എന്ത് present ഉണ്ട്? Here, see here, figure, this figure which is given. ഈ ഭാഗം posterior part of the stomach. അതിൽ എന്താ ഉള്ളത്? സർക്കുലർ മസിൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്താണ്? റീറ്റെയിൻ ഫോർ, അതായത് ഫുഡ് കുറച്ചു നേരം അവിടെ വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് എന്താ? സർക്കുലർ മസിൽസ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണന്റ് ഇൻ ദ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ദ അപ്പൊ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ? ഗ്ലാൻസ്. സ്റ്റൊമക്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്ലാൻസ് എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും? ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതെന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ, അല്ലെ? ഡൈജഷനിൽ വലിയൊരു പങ്ക് അത് വഹിക്കാറുണ്ട്. Then gastric juice components and functions. Here see what are the gastric juice and their functions. എന്തൊക്കെയാ? പെപ്സിൻ എൻസൈം. പെപ്സിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൺവേർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ടു പെപ്റ്റോൺസ് പാർഷ്യലി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺസ് ആക്കും, അല്ലെ? പെപ്റ്റോൺസ് ആക്കണത് എന്താണ്? പെപ്സിൻ എൻസൈം ആണ് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എൻസൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈജസ്റ്റ് ഫാറ്റ് പാർഷ്യലി. ലിപ്പേസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പാർഷ്യലി ആണ്. ഓക്കെ, ഫാറ്റിനെ പാർഷ്യലായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഗാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ റോൾ? ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ഇൻ ദ ഫുഡ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത ജേംസിനെ മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആരാ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈസോസൈം. ദെൻ ഹിയർ then coming next it is the hydrochloric acid.
1 minute. Lysozyme. See here. This is the enzyme. Lysozyme is an enzyme which kills the food. That means which kills the germs that is seen in the mouth. Then coming to the stomach, hydrochloric acid plays a role in killing of the germs that is being present in the food. Regulates pH suitable for the digestion. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? pH റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഡൈജഷന് ആവശ്യമായ pH റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം. മ്യൂക്കസ്. It protects the stomach wall from the actions of digestive juices. അപ്പൊ ഈ കുറെ കണ്ടമാനം ഡൈജസ്റ്റീവ് യൂസ് പ്രസന്റ് ആവുമ്പോ എന്താണ് സ്റ്റൊമക്ക് വാളിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ മ്യൂക്കസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക? സ്റ്റൊമക്ക് വാളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നോക്കിയ? പെപ്സിൻ എൻസൈം നോക്കി, പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നത്, ഗാസ്ട്രിക് ലൈപ്പേസ് ഫാറ്റിന് അല്ലെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് ജേംസിനെ കില്ല് ചെയ്യും, പിന്നെന്താ pH റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും. മ്യൂക്കസ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റൊമക്ക് വാളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. Acid factory of the body. The oxygenatic cells present in the stomach wall produce hydrochloric acid, a main component of the gastric juice. അപ്പോൾ gastric juice ന്റെ main component എന്ന് പറയുന്നത് hydrochloric acid ആണ്. അത് എവിടെന്നാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ? ഓക്സിനറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെ? സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ചില സെൽസ് ആണ് എന്ത്? ഓക്സിനറ്റിക് സെൽസ്. ആ സെൽസ് ആണ് എന്ത്? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് pH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക 1 to 3. Why this acid, which can dissolve even metals, does not harm the stomach? What is a relevant question? The special cells present in the epithelial tissue secrete mucus. അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയാം ആസിഡ് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നശിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഈ ആസിഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റൊമക്ക് വാളിന് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ? മ്യൂക്കസ് ആണ് സ്റ്റൊമക്ക് വാളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത്. അത് എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്? എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് എന്ത്? സെക്രീറ്റ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്. മ്യൂക്കസും ബൈകാർബണേറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് വാളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ദ മ്യൂക്കസ് കൺവേർട്ട് ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ്. മ്യൂക്കസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്നർ വാൾ അല്ലെ? ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഇന്നർ വാളിനെ കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ദ ആൽക്കലൈൻ ബൈകാർബണേറ്റ് ന്യൂട്രലൈസസ് ദ ആസിഡ്. ആൽക്കലൈൻ ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെ? ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ആണ് അല്ലെ? അതെന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും, ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇൻ സം പേഴ്സൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് അല്ല, നമ്മൾ ചിലവരിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗാസ്ട്രിക് അൾസർ, ആസിഡ് സെക്രീഷൻ. that is because of this reason in the production of acid become എന്ത് ചെയ്യും? എക്സസ് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ദ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഫെയിൽസ് അല്ലെ? ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് എക്സസ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ പ്രോസസ് തന്നെ ആകെ മറിയും. So acidity can become a health issue. ഇതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. If acidity persists, it becomes, acidity കുറെ കാലം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുണ്ടാക്കും? ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ആസിഡിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് വാളിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൽ നിന്നും സെക്രീറ്റ് ആയ മ്യൂക്കസ് ആണ് അല്ലെ? ആ മ്യൂക്കസ് ഇന്നർ ലെയർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ ആസിഡ് എക്സസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം അല്ലെ? ആ പ്രോസസ്സിനെ മൊത്തം തന്നെ ഡാമേജ് ആക്കും. പിന്നെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. Indicators, role of the muscles in the stomach wall in digestive process. Food in the small intestine. Human small intestine is about 5 to 6 meters long. അപ്പോൾ നമ്മുടെ small intestine എത്ര മീറ്റർ ലോങ് ആണ്? 5 to 6 അല്ലെ? അത് ഫോൾഡഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. It is found in the abdomen in the form of multiple folds and coils. See here. അബ്ഡോമനിൽ എങ്ങനെയാ അത് കിടക്കുന്നത്? കോയിൽ അല്ലെ? കോയിൽ പോലെ കിടക്കുക. 4 to 5 മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്? കോയിൽ പോലെ അബ്ഡോമന്റെ ഇതില് കിടക്കുകയാണ്. It is found in the abdomen in the form of multiple folds and coils. Hence food moves very slowly through the. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്ഷണം മെല്ലെയാണ് എവിടെ ഡൈജസ്റ്റ് സ്മോൾ ഫുഡ് മൂവ്സ് വെരി സ്ലോലി ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ മെല്ലെ മാത്രമേ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് കൂടി പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Completion of digestion and the beginning of absorption of food take place in the small intestine. അപ്പൊ ഡൈജഷന്റെ കംപ്ലീഷനും പിന്നെന്താണ്? ബിഗിനിങ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട അബ്സോർപ്ഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ തന്നെയാണ്. ഫ്രം ദ സ്റ്റൊമക് ദ ഫുഡ് ഇൻ പേസ്റ്റ് ഫോം എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഡിയോഡനം. അപ്പൊ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് എന്ത്?
ഫുഡ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവും അല്ലേ? എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എവിടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക? ഡിയോഡനം. ദറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഏതാണ്? ഡിയോഡനം. Digestive juice secreted by the liver and the pancreas reach duodenum through a common duct. അപ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലിവറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തതും പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഡിയോഡനത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. എവിടുന്ന്? ത്രൂ എ കോമൺ ഡക്റ്റ്. Enzyme in the juice act upon the partially digested food and enhance the process. അവർ ഈ പാർഷ്യലായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കും? ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആക്കും. On the role of liver in the process of digestion. Liver. See here. Liver and pancreas. This one is the liver. Then pancreas, leafy structure. Pancreas, gallbladder, duodenum. See here, this portion is the duodenum. This one is the common duct. Upper liver. Enzymes are absent in the bile secreted by the liver. Absent in the bile. അതായത് ബൈൽ ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യല്ലോ. അതിലെന്താണ്? എൻസൈംസ് ആബ്സെന്റ് ആണ്. ലിവറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈല് എൻസൈംസ് ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഇത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഫാറ്റ് ഇൻടു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്? ഫുഡ് ഡൈജഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക? ഫാറ്റിനെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ഫുഡ് ആൽക്കലൈൻ. ഫുഡിനെ ആൽക്കലൈൻ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുകയും ഫാറ്റിനെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണതിന്റെയും മെയിൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ലിവറിൽ വെച്ചിട്ട്. The bile secreted by the liver is stored in the gallbladder. അപ്പൊ ലിവറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈല് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഗാൽ ബ്ലാഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then next is the pancreas. Secrete. Pancreas, from the name itself we can get secrete pancreatic juice. Pancreatic juice secrete ചെയ്യുന്നത് pancreas ആണ്. Bile and the pancreatic rose, it reaches the duodenum through a small duct. ബൈലും പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും റീച്ച് ദ ഡിയോഡനം അല്ലെ? ഡിയോഡനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കോമൺ ഡക്റ്റ് വഴിയാണ് ബൈലും പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ഡിയോഡനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. Then this is the flow chart given. See here, pancreatic juice, pancreatic amylase, trypsin, pancreatic lipase. അപ്പൊ സ്റ്റാർച്ചിനെ പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? മാൾട്ടോസ് ആക്കും. പിന്നെ പ്രോട്ടീന് ട്രിപ്സിൻ എന്താക്കും? പെപ്റ്റൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാറ്റിന് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പൈസ്, fatty acid and glycerol. These are the conversion that the pancreatic juice act on when it is reacting with the starch, protein and fat. Well, starchil react ചെയ്യുമ്പോൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലൈസ് ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക? മാൾട്ടോസ് ഫോം ചെയ്യും. പ്രോട്ടീനിലാണെങ്കിൽ ട്രിപ്സിന് പെപ്റ്റൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഫാറ്റിലാണെങ്കിലോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലൈപ്പേസ്, ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ. When food it is formed from duodenum. When food moves from the duodenum, it get mixed with the internal juice secreted by the glands in the small. അതായത് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിയോഡനത്തിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ intestinal juice secreted by the glands അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലുള്ള ഗ്ലാൻസ് എന്ത് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യും? ജ്യൂസ്, intestinal juice സെക്രേറ്റ് ചെയ്യും. Different enzymes are present in the intestinal juice. Some of them convert maltose, lactose, carbohydrate in milk. മിൽക്കിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പിന്നെ ഷുഗർ, സൂക്രോസ് into simpler forms like. ഇതൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ചെറിയ ഘടകങ്ങളാക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ് അല്ലെ? ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് ഗാലക്ടോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം കൺവേർട്സ്. പിന്നെ വേറെ എൻസൈംസ് എന്തൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? പെപ്റ്റൈഡ് ഇൻറ്റു അമിനോ ആസിഡ്. പെപ്റ്റൈഡിനെ അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഫാറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാ? സ്റ്റാർച്ചിന്റെ കാര്യം, പിന്നെ ഏതാണ്? പെപ്റ്റൈഡ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഫാറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ ആണെങ്കിലോ ഡിയോഡനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിന്റെ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ന്യൂട്രിയൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഡൈജഷൻ. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് വെൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഡൈജഷൻ, ഡൈജഷന്റെ പ്രോസസ്സിലാകുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചെറിയ ഘടകങ്ങളാക്കാൻ. എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ്? ഗ്ലൂക്കോസ്, ഗാലക്ടോസ്, then fructose അല്ലെ? These are the components, end products. പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലോ പ്രോട്ടീൻ ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെ? അമിനോ ആസിഡ്സ്. പിന്നെ ഫാറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ. Now you can understand that digestion is the process of conversion of carbohydrate, protein and fat which have complex structures into insulin. അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം?
ചെറിയ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ? അപ്പൊ വേറെ ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർഗോ ഡൈജഷന്റെ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കാത്തത്? വാട്ടർ, പിന്നെന്താ പ്രോട്ടീന്, ഫൈബർ അല്ലെ? ഇതിനൊന്നും കൺവേർഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അബ്സോർപ്ഷൻ ബിഗിൻസ്, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അല്ലെ? ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. How far is the structure of small intestine suitable for this? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത്? വില്ലസ് അല്ലെ? ചെറുവിരലുടെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതാണ് വില്ലസ്. പിന്നെന്താ? ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ്. ചുവപ്പ് കാണുന്നില്ലേ? അത് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ്. ചുവപ്പും നീലയും കാണുന്നത് ബ്ലഡ് capillaries. Then glucose, fructose and galactose and amino acid are absorbed into the blood. Lacteal, lacteal what is represent? Fatty acid and glycerol are absorbed in the lymph of lacteal. Fatty acid and glycerol ആണ് lacteal present. Branch of artery, artery ചുവപ്പ്, vein എന്താണ്? നീല കളർ. Sorry. Then this one is a lymph duct. Villi, small finger-like projection that is seen in the walls of the intestine. Intestine walls ലാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഈ finger-like projection, villi കാണുന്നത്. This increase the surface area of absorption of nutrients. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ പോലെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? അബ്സോർപ്ഷന്റെ ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. Within the small intestine, villi are covered with a single layer of cells. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. എന്താ അത്? ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ. See here, a single layer of cell it is being covered. They also contain, അപ്പൊ അവരിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്, ലാക്ടിയൽസ് ഉണ്ട്, ലിംഫ് കാപ്പിലറീസും ഉണ്ട് അല്ലെ? വാട്ടർ സോളിബിൾ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ്. വാട്ടർ സോളിബിൾ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണ്? ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ അസ്യൂം വൈ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആർ നോട്ട് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ്. അതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്സോർബ് ആവാത്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് 90% ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ന്യൂട്രിയൻസും പിന്നെ 90% വെള്ളവും എന്താണ്? വില്ലയിലാണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണത്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വില്ലസ്. വില്ലൈ ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻ ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ്, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻ ഇൻ ടു ദ ലിംഫ്. You have understood that the simple nutrients are absorbed into the blood and lymph through the ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ബ്ലഡിലും ലിംഫിലും എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ദ വാൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസും ലാക്ടിയൽസ് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് അവര് അബ്സോർബ് ആവുന്നത്. The cells in these walls also play a role in the process. അതായത് ഈ വാൾസിലുള്ള സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ വലിയൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. There are certain processes working behind the movement of molecules in and out of the cell. Based on the indicators, analyze the description. Behind absorption, absorption of simple nutrients from the small intestine അല്ലെ? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എന്ത് അബ്സോർബ് ആവുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ്. സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? Simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis. Movement of molecules from a region of higher concentration. Osmosis, അതായത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഏതിൽ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് സഹായത്തോടു കൂടി. എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. Simple diffusion and facilitated diffusion. Haven't you noticed the movement of molecules from a higher to the lower concentrated area? കണ്ടില്ലേ? മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക്. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവും. അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ടു ലാക്ടൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെയും ഗ്ലിസറോളിന്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Can also take place without semi permeable. അല്ലെ? ഇതിനെന്താണ്? ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഡിഫ്യൂഷനിൽ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം കാണുന്നില്ല. സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻ എയർ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ ആർ ഓൾസോ ഡിഫ്യൂഷൻ. എന്താണ്? എയറിൽ നമുക്ക് അല്ലെ മണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഇങ്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ക് ഇടുമ്പോഴേക്കും അത് എന്ത് സംഭവിക്കും? പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും. The diffusion of some molecules take place with the help of protein molecules present in the cell membrane. With the help of protein molecules അല്ലെ? പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്താണ്
ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അങ്ങനത്തെ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ. Okay. Absorption of glucose, fructose, galactose and some amino acid in blood capillaries take place by this process. Osmosis. Absorption of water take place by osmosis. അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് അല്ലെ, ഓസ്മോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ അല്ലെ, അതാണ് എന്ത് ഓസ്മോസിസിൽ നടക്കുക. ത്രൂ ദിസ് though this happen along the concentration gradient, this is applicable only to water molecules. Concentration gradient ലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെങ്കിലും എന്താണ്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. happens with the concentration gradient ലാണെങ്കിലും this is applicable, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് applicable. Active transport. In some instances absorption take place against the concentration gradient. അതായത് ചില സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് take place, ചില ഇൻസ്റ്റൻസിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. മോളിക്യൂൾസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് എവിടെ നിന്നാണ്, ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാറ്. യൂട്ടിലൈസിങ് എനർജി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാറ്. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിലെ ഹെൽപ്പില് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ, വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ്. When the concentration of glucose salts decreases in small intestine അല്ലെ, എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും സോൾട്ടിന്റെയും അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കും. So the requirement of the cell, maximum glucose and salt enters the blood without any loss. Indicators, forces which help in the absorption of simple nutrients in and out of the large intestine. What is this? The digestive waste left after the absorption of nutrition move towards, അതായത് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആവില്ലേ, അത് എവിടേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ റീച്ച് ചെയ്യും. A major portion of the salt and water left after the absorption in the small are absorbed in the large intestine. അതായത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലെ എല്ലാ അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കും അല്ലെ, അതിൽ മേജർ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാ, ഈ സോൾട്ടും വാട്ടറും, അതെന്താണ്, അത് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് പോയിട്ട് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. Certain bacteria residing in the large intestine produce substances. അതായത് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്ടീരിയ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വൈറ്റമിൻ കെ പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, വൈറ്റമിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ടേക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെ, അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയും നടക്കും, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റെക്ടം ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ, അതായത് വേസ്റ്റ് എവിടെയാണ്, റെക്ടത്തിൽ അല്ലെ, എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ദ ആനസ്. വേസ്റ്റ് എവിടെയാണ് റീച്ച് ചെയ്യുക, റെക്ടത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആനസിൽ കൂടെ അത് പോകും. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രൂ വേരിയസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ്. അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് റിക്വയർ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് 4 to 5 hours നെസസറി. 4 to 5 hours മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾഡഡ് അല്ലെ, ഫോൾഡഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം in time, it should be kept in time. As the doubt raised by Adityan, appo Adityan raise ചെയ്ത doubt ഇപ്പൊ clear ആയല്ലോ. In light of the new knowledge, modify the answer. Digestion is a process. Digestion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോംപ്ലക്സ് ആയ ന്യൂട്രിയൻസിനെ സിമ്പിൾ ആക്കുക അല്ലെ, ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുക, അബ്സോർബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക. Plants prepare glucose which itself is a simple nutrient. So അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, അതന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫോം ആണ്, അപ്പൊ അതിന് ഡൈജഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. Analyze the gravity and the child's response on the basis of indicators collected. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താ, ഇംപ്രൂവ് ദ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കീപ് ദ ഡിസീസസ് അവേ. നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ്, അസുഖത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക. If indigestible fibers are included in our diet, will it cause indigestion? Fiber, essential component of food. Avoid fast food, junk food, ഇതൊക്കെ maximum avoid ചെയ്യാം. Gathering information, importance of roughage for a healthy digestive system, health issues created by junk food. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്, ഫൈബറും എന്താ സീരിയൽസ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതെല്ലാം എന്ത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹെൽത്ത് അല്ലെ, digestive systemത്തിലൂടെ നമ്മുടെ health protect ചെയ്യും. That's all we learned in this digestion process, everything in this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel.
Okay, thank you.